مولا کائنات کی بارگاہ میں جو آپ نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اپنے گھر کو سجایا اور آس پاس کے تمام تر پڑوسی، اپنے تمام تر رشتہ دار جتنے بھی اہل و عیال و احباب ہیں، آپ تمامی خواتین حضرات کو اپنے گھر شرکت کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور مجھے آپ لوگوں نے یہاں پر حق کی دعوت دینے کے لیے آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، اس کے لیے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور آج سب سے پہلے 13 رجب مولا کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نزول پاک آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہم تمامی حضرات کئی سالوں سے انتظار کرتے ہیں، سال میں ایک بار۔ ان تین چیزوں کے لیے بہت بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ پہلا 12ویں جو ہمارے رسول کائنات کے لیے ہے، کہ جب رسول کائنات اس دنیا میں تشریف لائے، بڑے ہی شان و شوکت سے ہم لوگ ان کی ولادت شریف، ان کو نزول پاک مناتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے غوث الاعظم کے لیے 11ویں مناتے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ ہے عزاداری حسین، محرم، یعنی محرم میں بھی ہم اپنے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجلس بپا کرتے ہیں، نیاز و نذر ہوتا ہے۔ اور ایک آخری جو سب سے اہم ہے وہ ہے 13 رجب جو ہمارے مولا کائنات کے لیے۔ اب یہاں پر کئی ایسے جو ہیں لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ مولا علی کا جس نے ذکر کروایا وہ شیعہ ہو گیا، شاید وہ شیعہ ہے اس لیے وہ مولا کائنات کا 13 رجب منا رہا ہے۔ نہیں، رسول اللہ مولا کائنات کا ذکر کرتے نہیں تھکتے۔ جتنی بھی حدیث رسول اللہ کی طرف سے مولا علی کے لیے آئی ہے، وہ تمام کے تمام تر جتنی بھی حدیثیں ہیں اور مولا کائنات پر جتنی آیتیں نزول ہوئی ہیں، وہ رسول کائنات زیر منبر پہ ہو، چاہے وہ اپنے مسجد نبوی کے منبر سے ہو یا پھر غدیر خون کی منبر سے، لیکن مولا کائنات کا ذکر کرتے وہ نہیں تھکتے۔ اور ان کے لیے، مولا کائنات کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے، رسول کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ زعیلوا مجالسکم بأن ذکر علی ابن ابی طالب۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہے کہ مولا کائنات کا ذکر سے اپنے گھروں میں روشن کرو، مولا کائنات کا ذکر اپنے گھروں میں کرو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، کیونکہ علی کا ذکر ہی عبادت ہے۔ یہ سنی کتاب کی حدیث میں پیش کر رہی ہوں، کوئی شیعہ کتاب کی نہیں ہے۔ فضائل مولا کائنات، فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل ابو تراب جن کا لقب ہے، کہ ان کا ذکر عبادت ہے۔ اور یہ جناب ہمارے پہلے خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے بھی یہ روایت پیش آتی ہے کہ جناب عائشہ فرماتی ہے کہ دراصل وہ مولا کائنات کو بڑی ہی شان و شوکت سے وہ ایک الگ نظر سے انہیں تکتے جا رہے تھے، الگ نظر سے۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ بابا جان، آپ یہ کس طرح سے علی کو اس طرح سے کیوں تک رہے ہیں؟ یا بچی انی ارا یکسرک النظر الی وجہ علی، کہ آپ علی کی طرف اتنے متوجہ ہو کر آپ اس طرح سے علی کو کیوں تک رہے ہیں؟ تب وہ فرماتے قال اللہ، یہ اللہ کا تو یہ قول ہے، لیکن اس سے پہلے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا فرمایا انہوں نے؟ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ دراصل یہ جو حدیث ہے یہ کافی طولانی ہے، میں مختصر کر دے رہی ہوں کیونکہ زیادہ وقت بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے تو کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے،
हम आज इस दौर में हैं कि मौला कायनात को देख सक रहे हैं, लेकिन उस दौर का क्या कि जिस दौर में अली ना हो। कहा कि जिक्र अली ये इबादत, कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो क्या हुआ, कोई मेरे अली को ना देख ले, अली के चेहरे की जियारत ना कर ले, लेकिन अली का जिक्र करना भी इबादत है। और ये रसूल कायनात ने फरमाया है कि अली का जिक्र मेरा जिक्र, और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र करना इबादत है। और ये मौला कायनात जो है अल्लाह के सबसे करीब है। जिस तरह रसूल कायनात अल्लाह के सबसे करीब है, उसी तरह मौला कायनात भी अल्लाह के सबसे करीब है। तो मैं ये छोटी सी मैं बात जो आप लोगों की बताने वाली थी कि आप लोग अपने जहनों में कभी ये ना लाए कि मौला कायनात का जिक्र हो रहा है तो ये मसलकों का जो फासला है, ये आप मसलक कभी भी ना लाए, क्योंकि रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया है कि जो अली की जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, असल में वही मोमिनीन है, असल में वही मोमिन है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो अली का जिक्र आप कहीं भी कर ले, बस एक चीज याद रखिएगा कि आप रसूल अल्लाह का ही जिक्र कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी हदीसें जो मैं पेश कर रही हूँ। एक और हदीस है कि रसूल कायनात ने मौला कायनात के लिए फरमाया कि एक छोटा सा वाकया मैं पेश कर रही हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी कि मौला कायनात की नुज़ूल पाक, जब ये कैसे उनकी नुज़ूल पाक हुई, कैसे वो इस दुनिया में तशरीफ लाए। अजान होगी तो बता दीजिएगा। तो फातिमा बिनते असद, जी फातिमा बिनते असद, ये मौला कायनात की अम्मा है, उनकी अम्मी जान है, और इनके बाबा जान का नाम है हजरत अबू तालिब, जिन्हें हम रईसे मक्का के नाम से जानते हैं। जी, रईसे मक्का, बैज़तुल बलद। ये जो मौला कायनात के जो बाबा हैं, इनका असल नाम इमरान है। और ये उस जमाने की बात हो रही है, जिस जमाने में खदीजतुल कुबरा की भी शान और शौकत पड़ी जाती थी कि अगर कोई रईस मक्का इस जो है मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद है, मक्का में, तो वहां एक मलिकाए मक्का भी मौजूद है, जिन्हें हम खदीजतुल कुबरा के नाम से जानते हैं, जो रसूल कायनात की पहली उम्मुल मोमिनीन है। बहरहाल ये दास्तान बहुत ही लंबी है, बहुत ही ज़्यादा तुलानी है। मैं मुख्तसर करके बताना चाहूँगी कि मौला कायनात की नुज़ूल पाक कैसे हुई। जी, एक बार आप लोग बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फातिमा बिनते असद हामिला थी, तो वो अक्सर उन्हें एक आवाज आती, सुने, अक्सर उन्हें एक आवाज आती जब भी रसूल कायनात जब उनके कमरे में आते, और हाँ, रसूल कायनात उन्हें चची जान कहकर ना पुकारते, उन्हें कहते अम्मा कहकर पुकारते, और कहते आप ही मेरी अम्मी हैं। भले मैं बचपन में ही अनाथ हो चुका था, लेकिन जिसने मेरी कफालत 18 साल तक की, मुझे खिलाया पिलाया, मुझे अपने हाथों से दाल रोटी खिलाती थी, मुझे इतनी शफकत करती थी, अपने तमाम बेटों से ज्यादा मुझे जितनी मोहब्बत उन्होंने दिया है, आप ही मेरी अम्मा हैं। तो वो फरमाती थी। और फातिमा बिनते असद रसूल कायनात को बहुत मानती। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को पहले मानती और रसूल कायनात को बाद में, नहीं, हमारे नबी को वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती, सबसे ज्यादा। कि एक छोटी सी घर है, छोटा सा झोपड़ा टाइप, लेकिन ना वहां पर बारिश होती तो वो जगह गीला हो जाता, तो वो जो उस जगह पर जो गीला हो जाता, बारिश के पानी कतरे वहां गिर जाते हैं, तो जिस जगह पे गिरते वो उनके जगह रहते, तो वो क्या करती, उस जगह में वो बैठी रहती। जी, फातिमा बिनते असद के बारे में बता दूं, इनका भी नाम फातिमा।
ان کے بارے میں بتا دوں کہ وہ اس جگہ میں بیٹھی رہتی لیکن دوسری جگہ میں اپنے بچوں کو تو سلاتی لیکن محمد مصطفیٰ کو اپنی گود میں سلاتی. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے رسول کائنات کی کفالت. اذان ہو رہی ہے. ایک بار آپ لوگ آواز بلند درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا. جناب
सैयदा फातिमा बिनते असद के बारे में मैं आप लोगों को मैं बता रही थी कि जनाब फातिमा बिनते असद जो थी, उनकी अजमत बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। मैं कभी इंशाअल्लाह फिर बताऊंगी, लेकिन मैं फातिमा बिनते असद के बारे में मैं बता दूं कि जब भी उनके कमरे में रसूल कायनात जब भी जाते तो उन्हें गैबी सदा आती, एक सदा आती। और चूंकि फातिमा बिनते असद हामिला थी तो उन्हें ये सदा आती कि अम्मा खड़े हो जाइए, रसूल कायनात तशरीफ ला रहे हैं, कि अम्मा खड़े हो जाइए, रसूल कायनात तशरीफ ला रहे हैं। तो फातिमा बिनते असद खड़ी हो जाती। तो रसूल कायनात ने जब ये देखा तो कहा कि अम्मा आप इस हालत में खड़ी क्यों हो रही हैं, आपको तो आराम की ज़रूरत है, आप इस हालत में खड़ा ना हुआ करें। तो उन्होंने फरमाया कि बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जानते हो मुझे एक सदा आती है, और वो सदा जो मेरे पेट में जो पल रहा है वो उसकी सदा आती है। वो मुझे कहता है, वो बच्चा मुझे कहता है कि रसूल कायनात आ रहे, आप ताजीमन खड़े हो जाइए। कौन है ये अली? हमें तो समझ ही नहीं आता कि जिनकी नुज़ुल पाक खाना काबा के अंदर हुई। वाकया कुछ यूं है कि, और ये भी बता दूं कि फातिमा बिनते असद का ये मुकाम था कि उस वक्त जो है कुरान अभी नाजिल भी नहीं हुआ, कुरान की ये आयत तक नाजिल नहीं हुई कि पर्दा औरतों पर, उम्मत मुस्लिमिया के तमाम औरतों पर वाजिब है। लेकिन फातिमा बिनते असद पर्दा करती थी, खदीजतुल कुबरा पर्दा करती थी, वो हिजाब ओढ़ा करती थी, और पता नहीं कैसा हिजाब था कि उन्हें मतलब जरा से भी उनके चेहरे की कुछ भी जरा भी झलक तक दिखाई ना दे। अभी तो आयत भी नहीं उतरी, फिर भी वो उस वक्त से पर्दा कर रही हैं। तो ये एक हमारे अक्ल शऊर से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर दराज से है। तो एक दफ़ा का वाकया कुछ यूं है कि शहर मक्का में फातिमा बिनते असद जो है खाने काबा के पास गई, और खाने काबा के पास जाकर अल्लाह से वो दुआ करती थी। उनकी एक आदत थी कि वो खाने काबा की दीवार को हाथ रखकर वो दुआ करती थी। तो वो बस यूं उनका दुआ ये करना था कि अचानक उन्हें एक महसूस हुआ, और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। और जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, वो इस हालत में थी कि उनकी जो है बहुत ही ज़्यादा वो परेशानी में मुब्तला हो गई। तो तब उन्होंने फरमाया, या अल्लाह मेरी मदद करिए, मैं बड़े मुश्किल वक्त में हूँ, मेरी मदद करिए। तब उस वक्त इस तरह से खाने काबा का दीवार चाक हुआ, फरबाइतल शक्का अनजहर, कि वहां पर खाने काबा की दीवार चाक हुई, 20 से 2 आधा हुआ। और जैसे ही 20 से आधा हुआ, वहां से गैबी सदा आई, या फातिमा उदखुली, के फातिमा अंदर आइए, फातिमा अंदर आइए। और फातिमा अंदर दाखिल हुई। ये मंजर कुफारे मक्का, अबू सुफियान, जो कुफारे मक्का का सरदार था, अबू सुफियान, अबू लहब, अबू जहल, ये सब देख रहे थे कि कोई खातून है जो खाने काबा का दीवार चाक हो रहा है। ये तो सारे मंजर लोगों ने देखा, लेकिन कोई अंदर गया, नूर की इतनी तेज रोशनी हुई कि कोई अंदर गया, और उसे ये शक था कि वो कोई पर्दादार औरत थी, कोई पर्दादार खातून थी। वो जैसे ही अंदर गई, और फिर से खाने काबा का दीवार जिस तरह से चाक हुआ था उसी तरीके से बंद हो गया, उसी तरह से बंद हो गया। अब कुफारे मक्का को ये हाल देखकर, ये मंजर देखकर सब के सब परेशान हुए, और उसने कहा कि हो ना हो ये अबू तालिब की घर की कोई खातून थी, कोई मस्तूर थी जो वो अंदर गई थी काबा के अंदर। अब ये कोहराम मच गया। तो कहा कि कौन जा सकता है, एक काम करो, जिसके पास खाने काबा की चाबी है उसे लेकर आओ। बस वो चाबी लेकर आए।
जिस किसी ने भी वो चाबी से खोलना चाहा वो खुला ही नहीं, ताले को तोड़ना चाहा टूटा ही नहीं। कई लोगों ने कोशिशें कर ली, यहां तक कि उस खाने काबा के बाहर पहरा देने लगे लोग, और ये पहरा देते ये कहते कि अगर कोई अंदर गया है वापस भी आएगा, लेकिन दीवार में तो चाक है, दीवार में तो दरार आया है। तो फिर वहां पर 3 दिन तक फातिमा बिनते असद 3 दिन तक खाने काबा के अंदर अल्लाह के घर की मेहमान बनकर रही। 3 दिनों तक जब हजरत अबू तालिब को बुलाया गया, तवज्जो, जब हजरत अबू तालिब को बुलाया गया और कहा गया कि ए अबू तालिब, आपकी कोई खवातीन अंदर मौजूद है, खाने काबा के अंदर गई है, उसे अंदर बुलाइए, अंदर से बाहर बुलाइए। तो अबू तालिब ने कहा कि अगर कोई अंदर गया भी है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, तो तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? कहा कि तुम्हें जब किसी चीज की तकलीफ नहीं है तो फिर मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं है, फिर तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? तो खाने काबा के अंदर फातिमा बिनते असद ने 3 दिन तक अल्लाह की मेहमान बनकर रही, और वहां रसूल कायनात दुआ किए जा रहे हैं। और एक और बात बता दूं, ये एक ऐसे अहले बैत, ये एक ऐसे शख्स हैं, बनी हाशिम के खानदान, ये एक ऐसे शख्स है कि जिनका मतलब कि अगर कोई इनके घर अगर कोई फरिश्ते बहुत दूर की बात है, छोड़ दीजिए, अगर इनके घर किसी बच्चे की भी विलादत होती है, नुज़ूल होती है, तो फिर हमारी और आपकी तरह नहीं होती, या आम इंसान की तरह होती नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में पहले ही ये आयत नाजिल कर दिया ये कहकर कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह खालिकुल अशिया, मालिके दो जहां, मैंने तमाम तर अलाइशों को, गंदगियों को, नापाकियों को मैंने अहले बैत से दूर रखा। अहले बैत को दूर नहीं किया, मैंने तमाम तर गंदगियों, नापाकियों और तमाम तर अलाइशों को मैंने दूर रखा इन अहले बैत से, और इन्हें मैंने अपने हाथों से पाक किया। जिन्हें अल्लाह अपने हाथों से पाक करे फिर वो कितने ही बड़े शख्सियत ना होंगे। तो वहां पर फातिमा बिनते असद का ये मकाम है कि वहां पर वो 3 दिन तक अल्लाह के घर की मेहमान बनकर रही, 3 दिनों तक। 3 दिन बाद फिर से एक वही मंजर कयाम पजीर हुआ, वही मंजर जो बहुत ही ज्यादा तेज तर रोशनी से, तेज तर नूर की रोशनी एक आई, और जितने भी वो जो रोशनी थी, वो जो मैं बता दूं, वो जो नूर का घेरा बना, फातिमा बिनते असद जहां खड़ी थी, बस खाने काबा के अंदर जाना था, दीवार चाक होने से पहले एक नूर का दायरा बना। और इस किताब का हवाला फजाइले अबू तुराब, जो सुन्नत वल जमात की किताब है, उसमें ये वाकया दरपेश आया है। और खुद सुन्नत वल जमात की एक और मोतबर किताब है कोकब दुर्री, उसमें भी ये वाकया पेश आया है कि वहां खाने काबा जहां फातिमा बिनते असद खड़ी थी, वहां पर नूर का दायरा बना, एक नीचे नूर का दायरा बना और एक खाना काबा के ऊपर नूर का दायरा बना, और वो नूर का दायरा तवाफ कर रहा था जब तक कि फातिमा बिनते असद अंदर ना दाखिल हो जाए। और वही फिर से नूर का दायरा ऊपर भी तवाफ किया, और खाने काबा के ऊपर और खाने काबा के नीचे, और फिर उसी तरह दीवार चाक हुआ, फिर से खाने काबा का दीवार चाक हुआ, और फातिमा बिनते असद अंदर आई। अंदर से बाहर जब निकली तो उनकी गोद में एक छोटा सा मासूम सा, निहायत ही नूरानी चेहरे वाला एक छोटा सा बच्चा मौजूद था उनकी गोद में। तो वहां पर तमाम तर जितने भी ये जो नूर का घेरा जो बना, तमाम कुफारे मक्का खाने काबा के चारों गिर्द हो गए, और ये कहने लगे कि अंदर कोई गया है तो अब लग रहा है बाहर भी कोई आएगा। तो अबू सुफियान, अबू जहल, कुफारे मक्का जितने भी लोग थे सब देख रहे थे, और अबू तालिब भी वहां मौजूद थे, अबू तालिब भी देख रहे थे।
اور بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ تمام لوگوں نے اب باتیں بنانا شروع کر دیا. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات ہے کہ یہ کفار مکہ کی یہ ایک عادت ہے, قدیم عادت ہے کہ باتیں بنانا. تو انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دیا. یہ کون مستور ہے؟ اس کے ہاتھ میں بچہ ہے, ایک نورانی چہرے والا, ایک نور کے چہرے والا ایک بچہ ہے کہ روشنی سے جگمگا رہا ہے. کون ہے یہ؟ تو بس یہ کہنا تھا. رسول کائنات 20 سے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ ثم خرجت یوم الرابع علی یدیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. انہوں نے فرمایا کہ ان کے جو گود میں جو بچہ ہے نا, وہ علی ابن ابی طالب, جو ابی طالب یعنی ابو طالب کا بیٹا, میرا چچا ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اور وہ جو مستور ہے میری اماں فاطمہ بنت اسد ہے. بس یہ کہنا تھا کہ فاطمہ بنت اسد آگے آئی اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرا بیٹا 3 دن میں اللہ کے گھر کی مہمان بن کر رہی. اچھا, میں یہاں رک کر ایک جملہ پیش کرنا چاہتی ہوں. اللہ اگر چاہتے تو تالا ٹوٹ سکتا تھا, تالا خود بخود کھل سکتا تھا, لیکن اللہ کو علی کا نزول کچھ الگ ہی طریقے سے کروانا تھا. اپنے گھر میں علی کو اس طرح سے بلانا تھا کہ دیکھ لو, میرا علی جب آئے گا تو خانے کعبہ کی دیوار تو چاک کرے گا ہی, لیکن یہ ایک سب سے بڑی مثال بن کر رہ جائے گی کہ ایک بھائی آتے ہی انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. رسول کائنات اختربات وساعت وانشق القمر کہہ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اور دوسرے بھائی آتے ہی دیوار کے خانے کعبہ کے 2 ٹکڑے. تو یہ ہم اور آپ اس بات سے قیاس نہیں کر سکتے کہ مولا کائنات کتنے بڑے شخصیت ہیں. کون ہے یہ مولا کائنات؟ تو فاطمہ بنت اسد جب داخل ہوئی, باہر نکلی, تو انہوں نے رسول کائنات کے گود میں دیا, چھوٹے سے بچے کو رسول کائنات کے گود میں دیا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرا بچہ 3 دن اللہ کے گھر مہمان تو رہا, لیکن اس نے میرا دودھ تک نہیں پیا, نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. اور وہ اپنی آنکھیں تک نہیں کھولتا. سنیں, اس نے اپنی آنکھیں تک نہیں کھولی. تو یہ کہنا تھا کہ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا بچہ نابینا ہے. ہر ماں کا دل ہوتا ہے کہ میرا بچہ جب آنکھیں کھلے وہ مجھے پہلی بار مجھے دیکھے. اب تمامی حضرات, میری امائیں زیادہ بیٹھی ہوئی, آپ بہتر جانتی ہے کہ آپ کی گود میں جب کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ کیا خوشی ہوتی ہے, یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن آپ لوگ بہتر جانتی ہیں. بس یہی خوشی فاطمہ بنت اسد کو تو تھی, لیکن ایک گھبراہٹ بھی تھی کہ میرا بچہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے. کیا بات ہے کہ میرا بچہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا ہے, کہیں نابینا تو نہیں. تو رسول کائنات نے فرمایا کہ اماں ایسا نہ کہیے کہ آپ کا بیٹا نابینا ہے, ایسا بالکل بھی نہ کہیے. تو کہا تو پھر میں کیا سمجھوں؟ کہا اسے میری گود میں دیجئے. جیسے انہوں نے گود میں دیا, مولا کائنات کے سر پر رسول کائنات نے ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرنا تھا, اس نورانی چہرے والے بچے کی آنکھ کھلی اور اس نے رسول کائنات کی چہرے کی زیارت کی اور وہ مسکرا اٹھا. اور وہی ہے وہ مولا کائنات, مولا علی ابن ابی طالب. دیکھ کر رسول کائنات کے چہرے اقدس کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا, اور وہ جو چھوٹا سا جو 3 دن کا جو خوبصورت بھی ورڈ جو یہ لفظ ہے نا, وہ بھی چھوٹا ہے کہ وہ حسین و جمیل نورانی چہرے والا جو بچہ تھا, اس کا چہرہ کھل اٹھا. اور رسول کائنات نے فرمایا اماں دیکھا آپ نے, یہ وہ وجہ نہیں تھی کہ آپ کے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی 3 دنوں تک. وجہ یہ تھی کہ اسے جب اس دنیا میں آنا تھا تو اسے سب سے پہلے میری زیارت کرنی تھی. یہ ہے مولا کائنات جن کا ذکر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر
آپ تمامی حضرات یہاں پر موجود ہیں. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم یہاں پر, مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جتنی بھی خواتین حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں, یا میں ہر جگہ کہیں بھی میں ذکر کے لیے جاتی ہوں, جب میں خواتین حضرات کی, جب میں تمام تر لوگوں کی جماعت دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں یہ ایک ایسا دور ہے جہاں فیشن, ماڈرن زمانہ ہے, لیکن اس ماڈرن زمانے میں ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر ایک چھوٹی سی عبادت ہی کر رہے ہیں. بہرحال تو مولا کائنات کے نزول مبارک اس طرح سے ہوئی. میں ایک اور میں واقعہ پیش کروں گی. ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں, اللہم صلی علی. مولا کائنات کی شجاعت, ان کی بہادری کے جو حصے ہیں, یا ان کی بہادری کے جتنے بھی آپ تاریخ پڑھ لیں, روایت پڑھ لیں, ان کی بہادری کے جو حصے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں, بہت ہی زیادہ. مولا کائنات نے 80 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں انہوں نے, اور تمام تر جتنی بھی جنگ ہے وہ سب انہوں نے فتح کیا ہے. ایک بھی ایسی جنگ نہیں ہے جو انہوں نے ہارا ہے یا پھر وہ پست ہو گئے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تمام تر جنگ ہے. تو مولا کائنات کی جو بہادری کے جو حصے ہیں یہ ہم اور آپ کے پرے نہیں ہیں. میں ایک چھوٹے سے بچپن کا واقعہ میں ان کا ایک پیش کر رہی ہوں کہ مولا کائنات اپنی اماں کے ساتھ جنگلوں میں جایا کرتے ہیں, بیابان علاقے میں. تو ایک دفعہ رسول کائنات انہیں گود میں لے کر گئے. سنیں توجہ, رسول کائنات انہیں گود میں لے کر گئے اور وہ کافی چھوٹے تھے. اور جب وہ جنگلوں میں آگے بڑھے تو ان کے سامنے ایک شیر دکھا. رسول کائنات وہیں کھڑے ہو گئے اور وہ شیر دہاڑ رہا تھا, اور اس ایک شیر کے دہاڑنے پر تمام تر شیر سامنے آ گئے. جنگلوں سے نکل کر بائیں سے دائیں سے تمام شیر ببر سب سامنے آ گئے جتنے بھی تھے. اور آپ کو پتہ ہی ہے شیر سے ہم محبت نہیں کر سکتے, وہ ہمیں اپنا نوالا بنا لے گا. تو وہ شیر, جب رسول کائنات نے اس شیر کی طرف دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو. وہ شیر اپنی زبان میں کچھ کہتا, اور رسول کائنات تو چرند پرند تمام تر جتنی اشیاء کے یعنی جتنی بھی اشیاء ہیں اس کائنات میں سب سے تو گفتگو کیا ہی کرتے. تو رسول کائنات نے فرمایا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو. تو تمام تر شیر نے ایک ساتھ دہاڑا اور اپنے اپنے الفاظوں میں کہا کہ آپ کے گود میں جو بچہ ہے علی, جو شیر خدا ہے, جو اللہ کا شیر ہے, ہم تمام شیر یہاں اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ اللہ کے شیر کی زیارت کر سکے. وہ تمام تر شیر نے فرمایا, اپنے اپنے لہجے میں فرمایا کہ ہم یہاں جنگلوں کے جتنے شیر ہیں وہ اکٹھا ہی ہوئے ہیں کہ اس شیر خدا کی زیارت کر سکے کہ وہ شیر خدا دکھتا کیسا ہے. اب مولا کائنات کو اپنے گود سے اتار دیا. مولا کائنات بس پنجوں پہ چلا کرتے ہیں, وہ اتنے چھوٹے تھے, اور تمام تر شیر آگے آتے دھیرے دھیرے, اور یہاں پر مولا علی دھیرے دھیرے آگے بڑھتے. پتہ یہ چلتا, راویوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول کائنات مولا علی کی چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, ان کا وہ چلنے کا جو پنجوں سے چلتے ہیں نا جو بچے, وہ انداز دیکھ کر مسکرا دیے. کبھی وہ تمام شیروں کو دیکھتے, کبھی مولا کائنات کو دیکھتے, اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا نام شیر خدا بالکل ٹھیک رکھا ہے کہ وہ شیر جس طرح سے چل رہے ہیں ٹھیک اسی طرح علی کا جو انداز تھا اپنے پنجوں پہ چلنا, وہ اس طرح سے معلوم ہوتا کہ وہاں جتنے بھی شیر موجود تھے ان سب کا شیر کا سردار علی چاہ رہا ہے, علی چل رہا ہے اس طرح سے. اور تمام تر شیروں نے انہیں ایک ایسا چکر لگایا کہ مانو ان کا وہ طواف کرتا ہو.
उनका वो तवाफ कर रहा था और वहां पर मौलाए कायनात बैठकर खूब मुस्कुराए जा रहे थे, खूब मुस्कुराए जा रहे थे। एक शेर आता और मौलाए कायनात के छोटे छोटे पंजे उस शेर के सर पर पड़ते और वो शेर जोर से दहाड़ता, फिर वो चला जाता, फिर दूसरा आता। इस तरह करके तमाम तर, यानी पता ये चला कि वो तमाम शेर मौलाए कायनात से दुआ लेते। ये है मौलाए कायनात, जिनकी बहादुरी के तमाम तर पूरी कायनात में मशहूर है। एक बार आप लोग दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना व आलिहि व सहाबिहि मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल कायनात हमारे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उन्होंने रिवायत पेश किया है, बेशुमार। जिसके लिए एक रिवायत आता है कि मौला कायनात ने फरमाया कि इन्ना अली मिन्नी वाना मिन्का, कि अली मुझसे और मैं अली से। तो ये जो रिवायत उन्होंने पेश किया है, इसके पीछे भी एक छोटा सा वाक़या है जो मैं पेश कर रही हूँ कि एक दफ़ा मौला कायनात रसूल अल्लाह के साथ यूं ही चले जा रहे थे और उनकी एक आदत थी कि वो रसूल कायनात जहां जहां जाते मौला कायनात ठीक उनके पीछे पीछे जाते, क्योंकि अबू तालिब हजरत इमरान ने पहले ही फरमा दिया था कि ए अली, मैंने तुझे तहज्जुद में मैंने मांगा है, तुझे अपनी दुआओं में मैंने मांगा है कि तू मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन बन सके, वसी बन सके, उनके साथ साथ तू रहे, एक खादिम बनकर रहे। तो यूं ही चले जा रहे थे रसूल कायनात और मौला कायनात। तो जब ये जाना था तो रास्ते में जो है रसूल कायनात और मौला कायनात की गुफ्तगू होने लगी और रसूल अल्लाह ने फरमाया, अली जानते हो कि मूसा की अजमत कितनी ज़्यादा है। मूसा मेरे भाई, मूसा नबी की बात हो रही है, मूसा गज़बिया, मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत कितनी ज़्यादा बुलंद है, कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो उन्होंने फरमाया जी बेशक। कहा उसकी जलाल कितनी ज़्यादा बुलंद है। वो कुछ वाक़या वो पेश कर रहे थे कि मूसा गज़बिया का वाक़या तुमने सुना है कि उसने फ़िरौन के एक बंदे को एक हाथ मारा, तमाचे मारे, तो जो फ़िरौन का जो आदमी था वो मर गया, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के एक हाथ पड़ने पर। तो बस यूं ही कुछ कहना था। तो कहा कि उन्होंने कुछ वाक़या पेश किया मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के बारे में। वाक़या बहुत ही तुलानी है, फिर कभी बताऊंगी। तो वाक़ये के बाद हारून ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो मूसा अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि मूसा तुम मेरे वसी हो, मैं तुम्हारा नबी हूं, मेरा मकाम बुलंद है। ये कुछ कहना था कि हारून उस वक्त जो है, हारून बहुत ही ज्यादा जो है उन्होंने सर झुका लिया और कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। तो उन्होंने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून एक जगह बैठे थे। तो ये रसूल अल्लाह वाक़या सुना रहे हैं और कहा कि एक जगह जब वो दोनों भाई इकट्ठा बैठे हुए थे तो उन्होंने बस ऐसी बात कह दी और फिर हारून ने उनसे माफ़ी मांगा और फिर सब ठीक हो गया। तो ये कहना था। तो फिर उन्होंने कहा कि सुनो अली, तुम इस वाक़ये से तुम क्या समझते हो। कहा या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं, आप बताएं कि इस वाक़ये का नतीजा क्या निकलता है। यही कि नबी का बुलंद बहुत मर्तबा बहुत ही ज़्यादा बुलंद है और आपका मर्तबा तो और भी ज़्यादा बुलंद है, सुल्तानुल अंबिया है आप। मैं तो यही समझा। और बस ये कहना था कि एक लफ्ज़ उन्होंने एक अल्फाज ऐसे कह दिए कि कहा कि मैं आपके सामने बहुत ही छोटा हूँ, मेरी आपके सामने हैसियत ही बहुत कम है। ये ऐसे कुछ कहना था और ये कहकर कहा कि जिस तरह हारून की जो हैसियत है, मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, तो ठीक उसी तरह मेरे नबी के सामने मेरी जो हैसियत है वो सिर्फ एक वसी की है। बस ये कहना था कि मौला अली ने
मौला अली ने सर झुका लिया और रसूल कायनात ने फरमाया, सुने, रसूल कायनात ने फरमाया कि किसने कहा कि तुम्हारी ताजिमन, तुम्हारी अफजलियत कम है? किसने कहा? किसने कहा कि तुम्हारा जो मकाम है वो कम है? कहा कि सुनो अली, वो मूसा था, वो हारून था, उसे उतनी भी समझ ना थी, लेकिन तुम अली हो। वो मूसा था, मूसा गज़बिया था, वो मूसा कलीमुल्लाह था, मैं मोहम्मदुर रसूल अल्लाह हूं, मैं सुल्तानुल अंबिया हूं, और मेरा मकाम मूसा के आगे कुछ भी नहीं मेरा मकाम। तो अगर कोई ये कहता है कि मूसा और हारून एक हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो दोनों भाई थे। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अली और नबी में फर्क है, तो अली सुन लो, उन्होंने फरमाया अली सुन लो, इन अलीउन मिन्नी व मिन्नी अलैका, उन्होंने फरमाया कि मैं अली से और अली मुझसे, उन्होंने फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूं। उन्होंने फरमाया कि लहमऊ का लहमी, दमऊ का दम्मी, रूह का रूही, नफ्स का नफ्सी, हुआ बे मंजिलत हारून ने मूसा गैरा अन्नौला ने नबी आबादी। उन्होंने फरमाया कि ए अली, तू मुझसे, मैं तुझसे, मेरा खून तुम्हारा खून, मेरा गोश्त तुम्हारा गोश्त। ए अली, तेरा नफ्स मेरा नफ्स, तेरा रूह मेरा रूह, और तेरे और मेरे और तेरे, अली और नबी की मिसाल ऐसी है जैसे मूसा की हारून से थी। सिर्फ मिसाल है, लेकिन मिसाल से बढ़कर अगर कोई ये देखना चाहेगा कि अली और नबी क्या थे, तो वो कोई अलग नहीं थे। कि रसूल कायनात की भी हदीस है कि अन्नासो शजरतिन शत्ता वालियुन मिन नूर वाहिद, कि ये जो एक दरख्त है, मेरा और अली की मिसाल एक और बयान कर दूं तो उम्मत मुस्लिमिया ने कहा कि या रसूलुल्लाह बेशक बयान कीजिए। कहा कि एक दरख्त है, उसके तमाम तर जो शाख है ना, उसके तमाम तर शाख उस दरख्त के होते हैं, और हमारा हसब नसब शजरा भी एक है, हम एक ही दरख्त के टहनी है, टहनी के शाख है, और हमारा नूर भी एक है, ये है मौलाए कायनात की फजीलत। रसूल अल्लाह ने फरमा दी कि रसूल अल्लाह के जानिब से मौलाए कायनात अगर सुन सके तो सुने, सिर्फ ये ना सुने कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रही है, कौन खतीबा है, कौन जाकिरा है, या कौन जाकिर है, कौन खतीब अहले बैत है, ये ना देखे। ये देखे कि मौलाए कायनात की फजीलत तमाम जहान में मौजूद है। क्या ये अफजलियत नहीं है कि मौलाए कायनात खाने काबा में आए? बीबी मरियम को कहा गया कि आप जो है मस्जिद से हटिए, उन्हें कहा गया ना, उन्हें कहा गया तो कि आप मस्जिद से हटिए। लेकिन मौलाए कायनात के लिए कहा गया, क्यों? उस वक्त वो ईसा आने वाले थे। देखिए, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम बहुत ही ज्यादा बुलंद है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये दिखा दूं कि अल्लाह के घर जो आया वो अली है, और रसूल अल्लाह ने जिन्हें अपनी बेटी दी वो सैयदतुन निसाइल आलमीन, जिन्हें अपनी बेटी दी वो अली है। क्या मौलाए कायनात की अफजलियत बुलंद नहीं है? जो लोग कहते हैं कि अरे अली के मानने वाले जो हैं वो इस फिरके के हैं, अली के ना मानने वाले इस फिरके के हैं। फिरकावारी वैसे ही जो है इस्लाम में हराम है, तो हम हराम काम क्यों करें? हमें तो बस वो नजरिया अपनाना है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान करीम में आयतें नाजिल कर दी, आयतें उतार दी। सूरह अल-शुरा की आयत, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मुझे तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए, कोई अजर नहीं चाहिए सिवाय एक कि मेरे कराबतदारों से, मेरे अहले बैत से मवद्दत करो। मोहब्बत भी नहीं कहा, मवद्दत करो।
اور آج مولا کائنات کے لیے ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر محفلیں سجی ہوئی ہیں، تو یہ محبت ہی تو ہے، مولا علی کے لیے محبت ہی تو ہے جو آپ لوگ یہاں اپنے گھروں میں مصروف ہیں، جتنے بھی مصروف رہیں، لیکن جہاں آپ لوگوں نے سنا کہ مولا کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، اپنے تمام تر کام کو پینڈنگ کر دیا اور کہا کہ یہ ذکر امپورٹنٹ ہے، یہ ذکر ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہو جائے تو پھر وہ عبادت ہی کہلاتی ہے۔ تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن وہ عبادت توحید نہیں ہے، عبادت تعظیم ہے۔ عبادت توحید صرف اللہ کے لیے ہے، نماز صرف اللہ کے لیے ہے، جی سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن مولا کائنات کے لیے ذکر ہے، مولا کائنات کے لیے ہم جو پیش کرتے ہیں، جو نیاز و نظر کرتے ہیں، یہ بھی صرف مولا کائنات کے لیے ہے۔ اور چلیے میں ایک اور واقعہ میں پیش کر دوں، ایک آخری واقعہ، شب ہجرت کا واقعہ، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ بھی فارغ ہو جائیں گے اور میں بھی، لیکن میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ آپ تمامی حضرات کے، خواتین حضرات کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ایسے ہی امڑتی رہے، ایسے ہی اور محبت میں اضافہ ہو۔ تو ایک آخری واقعہ میں پیش کر دوں کہ شب ہجرت کا واقعہ ہے، کہ شب ہجرت کا واقعہ ہے کہ جہاں مولا کائنات کے لیے پیش ہوتا ہے، ایک منٹ تھوڑا سا ڈسٹرب، ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی رسول۔ جب ہمارے نبی کو یہ حکم ہوا کہ آپ جو ہیں راتوں رات ہجرت کریں، سنیں، آپ لوگ راتوں رات ہجرت کریں اور مکے سے نکل کر یثرب جائیں، جہاں پر مدینہ منورہ ہے، جو اس زمانے میں اس شہر کا نام یثرب تھا، آج وہ شہر مدینہ ہو گیا اور مدینہ منورہ ہو گیا۔ کیونکہ رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے، وہاں قیام پذیر ہوئے۔ تو شب ہجرت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے رسول کائنات سے عرض کیا اور کہا کہ سنیں، اور کہا کہ اے میرے حبیب، اب آپ کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ ہے۔ کہا کیا خطرہ ہے؟ کہا وہ ایک ایسا خطرہ ہے کہ آپ کی رسالت جو ہے نا وہ خطرے میں ہے، نبوت خطرے میں ہے، یعنی آپ کی جان خطرے میں ہے، اور کفار مکہ نے راتوں رات آپ کو قتل کرنے کی نیت انہوں نے بنا رکھی ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو دلوں کا بھید جان لیتے ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ وہ ہے جو دلوں کا بھید بھی جان لیتے ہیں۔ تو اللہ کو نہیں پتا کہ کون کیا سازشیں کر رہا ہے، کون کافر کس نیت سے جو ہے میرے حبیب پر تنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ راتوں رات ہجرت کر لیں، راتوں رات یہ شہر چھوڑ دیں، اور کہا کہ کہاں جائیں؟ کہا شہر یثرب جائیں، وہاں جا کر اب قیام پذیر کر لیں۔ تو بس یہ کہنا تھا کہ اس وقت رسول کائنات بڑے ہی زیادہ پریشان، بہت زیادہ پریشان، تو انہوں نے مولا علی کو بلایا اور کہا کہ علی، اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم راتوں رات ہجرت کریں، راتوں رات یہ شہر ہمیں چھوڑنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ کہا کہ ایسی بات ہے؟ کہا کہ کفار مکہ کی سازشیں ہیں کہ جتنے بھی مکے کے کفار ہیں وہ سب مجھے قتل کی نیت سے آ رہے ہیں، اور آج ہی رات مجھے قتل کرنے کے ارادے سے وہ آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہیں، بہت ساری باتیں انہوں نے بتائیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ تو کہا علی سنو، آج رات تو مجھے ہجرت کرنی ہے،
और मेरे घर के बाहर भी पहरा है, रास्ते भर में भी पहरा है, पूरा रास्ता, जितने भी रास्ते हैं, मक्के के दरवाजे जो खुलते हैं, तो वहां पे पूरे रास्ते में वहां कुफारे मक्का ने अपनी जो है चालें बिछा ली हैं, अपनी तमाम जितने भी लोग हैं वहां पहरेदार बने हुए हैं, तो मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल है। तो कहा कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। कहा अली सुनो, तुम एक काम करो, तुम तो शेरे खुदा हो, तुम्हारा एक हाथी काफी है, तो तुम एक काम करो, मेरी जगह तुम सो जाओ, मेरे बिस्तर पे तुम सो जाओ, और मैं रातों रात में यहां से निकल जाऊं। मौला कायनात ने कहा कि बस आपके बिस्तर पे सोना है तो ठीक है, सो जाता हूं। उन्होंने यूं चादर लिया, ओढ़ा, और रसूलुल्लाह की ये आदत थी, खूबसूरत आदत थी रसूल कायनात की कि वो चादरें ओढ़कर सोया करते थे, चादरें ओढ़कर सोया करते थे। और मौला कायनात की भी आदत थी कि वो भी चादरें ओढ़कर सोया करते थे। कभी कभी मैं रुककर कुछ जुमले में पेश करना चाहूंगी कि कुछ बातें बताना चाहूंगी कि जब मौला कायनात सोया करते तो इमाम हसन और हुसैन छोटे छोटे थे, वो आकर जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि क्या नाना जान सो रहे हैं या बाबा जान सो रहे हैं। ये ऐसा होता क्यों कि रसूल कायनात जब चादरें ओढ़ कर सोते तो उनकी चादरों में छोटे छोटे सुराख हुआ करते थे, उस सुराख से रसूल कायनात का नूर छन छन के बाहर निकलता। और इसी तरीके से खुद मौला कायनात के साथ भी यही होता। तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता कि मौला कायनात है या रसूल अल्लाह है। कभी कभी ये मालूम होता, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे और अली का नूर एक ही है, हम और अली में कोई फर्क नहीं है, बस ये फर्क है कि मैं नबी हूं और वो वली है। बहरहाल आगे बढ़ती हूं, तो उन्होंने चादर लिया, उन्होंने ओढ़ा और बिस्तर पे, रसूल अल्लाह के बिस्तर पे आ गए। तो मौला रसूल अल्लाह ने फरमाया अली क्या करते हो। तो कहा या रसूल अल्लाह अभी तो आपने कहा कि आपके बिस्तर पर सोना है। कहा हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि मेरे बिस्तर पे तुम सो जाओ, और मैं कुफारे मक्का समझेंगे कि मैं सोया हूं और मैं निकल जाता हूं और लोग समझेंगे कि शायद अली गया। तो कहा ऐसे सोओगे। कहा या रसूल अल्लाह आप तो ऐसे ही सोते हैं और मैं भी ऐसे ही सोता हूं। कहा वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ना सो, सुने, ऐसे ना सो। कहा कैसे सो। कहा कि अपनी अबा मुझे दो, मेरी अबा तुम लो, मेरी चादर तुम लो, अपनी चादरें मुझे दो, मेरी नालायन तुम लो, अपनी नालायन मुझे दो, मेरा दस्तार तुम बांधो, तुम्हारा दस्तार मैं पहनूंगा, तुम्हारा अबा कबा जो कुछ है तुम्हारे लिबास मुझे दो, मेरे लिबास तुम लो, यहां तक कि मेरा इमामा भी तुम पहनो और तुम्हारा इमामा मैं पहनता हूं। यहां रुक कर एक छोटी सी मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, इजाजत है कि तमाम रावियों ने, बड़े बड़े शायरों ने जब ये शेर सुना और पढ़ा तो उन्होंने वाहवाही की। उन्होंने कहा कि ये शेर कुछ यूं है कि चादर वही, कपड़े वही, दस्तार वही। सुने, चादर वही, कपड़े वही, दस्तार वही, चलता है तो लगता है अल्लाह का वली है। सुने, चलता है तो लगता है अल्लाह का वली है, और अंगुश्ते बदनदान है सब मक्के के काफिर, कि वो सोया तो मोहम्मद था, ये जागा तो अली है। कि ये मौला कायनात के लिए शेर लिखी गई है कि जब मौला कायनात कि तमाम तर लिबास रसूल अल्लाह ने पहन लिया और रसूल अल्लाह के तमाम तर लिबास उन्होंने अपने ऊपर ज़ेब तन कर लिए, तो वहां जो मौलाए कायनात जो निकल रहे हैं, मौलाए कायनात जो सो रहे हैं, सबने सोचा कि वो नबी सो रहे हैं। तो अबू लहब सामने आया और कहा कि आज मोहम्मद सुमा माजल्ला, मोहम्मद मेरे शिकार है। तो वो जैसे ही आगे बढ़ना था कि वो जिस तरह से आगे बढ़ा, जैसे ही चादर उसने हटाया तो मौलाए कायनात के शेरे खुदा के जब दो हाथ उस पर पड़े
تو وہ اتنی دور جا کر گرا کہ لوگوں نے، راویوں نے لکھا ہے، تمام تر راویوں نے لکھا ہے کہ ابو لہب ایک تھا لیکن گیا تو دو بن کر. یہ حالت ہوئی کہ شیر خدا ید اللہ، جو اللہ کا ہاتھ کہا گیا ہے مولا کائنات کو کہ شیر خدا ہے، کہ اللہ کا جب ایک ہاتھ پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو بس یہ ہوا. اور پھر جب دیکھا کہ ارے یہ تو نبی سوئے تھے، ہمیں تو لگا کہ نبی ہے، پھر یہ علی کیسے آ گیا. اور وہاں پر مولا کائنات کے لباس زیب تن کیے ہوئے رسول کائنات تمام تر کفار مکہ کو چیرتے ہوئے نکل گئے. اور سب نے سمجھا کہ یہ علی ہے، سب نے سمجھا، جو یہ دیکھتا رہا. اور مولا کائنات کی عادت یہ تھی کہ وہ نقاب جو ہے اپنے منہ پر ایسے باندھتے. ان کی ایک عادت تھی کہ ایک ابا تو اوڑھتے، کبا اوڑھتے، چادر بھی اوڑھتے، اور وہ یہ نقاب جو ہے یوں ایسے باندھ کر رکھتے. تو جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو دیکھا کہ یہ تو علی جا رہا ہے، چھوڑو آج تو علی جا رہا ہے. تو رسول کائنات کو ہمیں ثم معاذ اللہ انہیں قتل کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن جب دیکھا کہ وہ جو گئے وہ تو علی نہیں، وہ نبی تھے، نبی یوں ہی نکل گئے. اور یہاں پر ایک آیت اتری، شب ہجرت میں ایک آیت اتری مولا کائنات کے لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اس علی نے جس طرح سے بستر رسالت میں سو کر اپنی تمام تر نفس کو مجھ اللہ کے ہاتھوں بیچا، اور میں نے اس کی تمام تر رضامندیاں میں نے خرید لیا. یہ ہے مولا علی، یہ ان کی افضلیت ہے. وہ تو میں نے ایک آیت صرف آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا. مولا کائنات کی بے شمار آیت ہے، بے شمار روایت ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ یہ شیر خدا ید اللہ، یہ اللہ کے شیر، یہ یوں ہی نہیں ہے. بہرحال یہ آخری واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو پیش کیا. انشاءاللہ اگر کبھی موقع رہا، آپ لوگوں نے مجھے حق کی دعوت دینے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں، حق کی دعوت دینے کے لیے اگر آپ لوگوں نے مجھے بلایا تو انشاءاللہ تعالی میں اور بھی ایسے واقعات میں ضرور پیش نظر کروں گی. اور میں یہ دعا کرتی ہوں آپ تمامی حضرات کے لیے، جتنی بھی یہاں خواتین حضرات بیٹھی ہوئی ہیں، اس ذکر اعظام میں تشریف فرمائی ہیں، مولا آپ تمام تر جتنی بھی حضرات ہیں، خواتین حضرات، مولا آپ تمامی لوگوں کو سلامت رکھیں. اور جتنی بھی آپ لوگوں کی تمام تر مصیبتیں ہیں، مولا مشکل کشا کے ذریعے سے، مولا مشکل کشا کے صدقے سے آپ تمامی تر لوگوں کی مشکلات کو آسان کریں مولا. اور آپ لوگوں کو جس طرح آج ہم یہاں اکٹھا بیٹھے ہیں، انشاءاللہ میری ہمیشہ ہی دعا رہتی ہے کہ ہم کل پنجتنی چادر میں بھی ہم ایسے ہی اکٹھا بیٹھیں. بہرحال میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے ضرور آپ لوگوں کی گھروں میں شامل رہوں گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک ارحم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.